Hi, my dear students, welcome back to your YouTube channel. Now we are going to know the or understand the key answers of the subject Social Science class 8th Maulyankana March 2024 Madari Prashna Uttara Patrike Assessment March 2024 Model Question Paper. It is from Karnataka Shala Pariksha ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ KSQ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು 560003. ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ನವ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 50 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ time is 2 hours 30 minutes. Information to be filled by the student. Write here your name and your SATS number and signature of yours, my dear students. Okay, after that information to be filled by the room invigilator. School dice code ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರು, ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ added unadded. Information to be filled by the evaluator at the time of evaluation. How many questions you answered, how many marks you obtained, that will be the total marks and grand total here. In words they will write, there is a signature of the evaluator. Okay, let's come to that our question, my dear students. Okay, before that, if you didn't subscribe this YouTube channel, subscribe this, because your subscription is our motivation to do the more class, the betterment of you, my dear students, and my dear social science learners. Okay, and it's also useful for the who are going to attend that competitive examination. It is very useful for them and fruitful for them. Okay, let's come to that. And also you can share with your friend circle if they don't know. They will also take the help of this question paper for the betterment of their board exam. Okay, the first main is here. 4 choices are given for each incomplete statements or questions. Choose the correct answer and write the same along with its letter or alphabet. 16 questions are here. Each question carries that 1 mark. Then the first question is a literary work of Ashwagosha. Ashwagosha ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವನ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು, ಅವನ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the right answer is Ashwagosha has written that what? Option C. Here the option C is ಬುದ್ಧ ಚರಿತ. ಅಶ್ವಘೋಷರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುದ್ಧ ಚರಿತ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಉಳ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ. ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖದತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು, ವಿಶಾಖದತ್ತ ಬರೆದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಜತರಂಗಿನ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು, ಕಲ್ಹನ. ಹೂ ರೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಲ್ಹನ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬುದ್ಧ ಚರಿತ. ನಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಬರೆದಿವಿ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಗೋಕೋಕಿ. ಗೋಕೋಕಿಯನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಹ್ಯಾನ್. ಯಾರು ಬರೆದ್ರು, ಗೋಕೋಕಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಪಾಯಿಹ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, if it is helpful, then if you have still any doubts in the questions, you can comment in the comment section. Okay, bye, see you in that. Next, second question. I hope the first answer you got that. Second question is Sindhu Saraswati civilization gave importance to cleanliness, the historical source for this. ಏನಪ್ಪ, ಸಿಂಧೂ ಸರಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೇವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಧೋಲ್ವೀರನ್ಕ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಲಿಬಂಗನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಒಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಧೋಲ್ವೀರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. Okay, we will move to that. The third question. The third question is Advaita philosophy was advocated by. ये Advaita philosophy ಯಾರ್ದು? The answer is option D. The right Advaita ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಯಾರು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು, ಈ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದರೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿದರು. ದೆನ್ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. If you want that understanding the ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಬೈ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದ ನೋಡ್ರಿ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್? ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 4th, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನಮ್. ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಮ್. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಮಹಾವೀರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಇವ. ಮಹಾವೀರ ಯಾರು? 24. ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟು, ಹಾಗಾದರೆ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಎಷ್ಟನೇದವ? 23ನೇದವ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಸಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ. ಇವ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಿಷಭನಾಥ. ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಇಸ್ ರಿಷಭನಾಥ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ marks, and it is also useful for that upcoming competitive examination, my dear students. Okay, then next 5th question is identify the temple given in the picture. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಯಾವ ದೇವಾಲಯ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, और चन्नकेशव टेंपल, और कैलासनाथ टेंपल, काशी विश्वेश्वर टेंपल. यावुदिदु? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी my dear social science learners. बी चन्नकेशव टेंपल. ಅದು ಯಾವುದು? ಚನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಈ ಚನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇಲೂರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 1117ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಯದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಆರ್ ಟೆಂಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಚೋಳರ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ರಾಜ ಚೋಳ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ ಚೋಳ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು? 1ನೇ ಕೃಷ್ಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು? ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 1ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟದ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್, ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್. ಇದನ್ನು ಕೈಲಾಸನಾಥ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಕೋತ ಬಂದಾರೆ. ಈ ಟೆಂಪಲನ್ನು ತೆಳಗಿನಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲದ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್. ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th question. If you want that explanation, you can take the screenshot or make the notes, my dear students. Then 6th one is the subject that studies about the knowledge of the state, constitution and laws. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನಾಲೆಜ್, ಯಾವ್ದ್ರ ನಾಲೆಜ್, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾಮರ್ಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ 6th question. ದೆನ್ 7th, ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್? we will see now. ದೆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ದ ನೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. It is not right, it is wrong. Defections from one political party or another leads to unstable government and it is also wrong, my dear students. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ 7th question you got the clarity. Next, 8th question. What is there in the 8th question? We will see now. The English word culture is derived from this language. English ಶಬ್ದ ಯಾವ ಶಬ್ದ? ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಎದರಿಂದ ಬಂದದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ. ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 1 marks, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th question ಈಸ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಲಕ್ಷಣ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? we will see that. The 9th one is, which one is answer? The first one is agricultural society. ಇದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಥ್ರೂ ದ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ through new inventions. Like this you can write the answer. I hope 9th feature of the industrial society is transformation of society through new inventions. Okay, next 10th question. Artesian wells are more found in the continent.
ಈ ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ಸ್ ವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ವಿವಿಡ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಡೀಸ್ಗಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ತಗೋರಿ. ರೈಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ಕ್ವಶನ್. ಮಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್. ಮಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟಲ್. ಮಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಕ್ವಶನ್ we will move. The ocean that is surrounded by Asia. The ocean that is surrounded by Asia, Africa and Australia. ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗರ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ social science learners. Okay, then the ocean that is surrounded by Asia, Africa and Australia is option B Indian Ocean. Next, a teacher teaching the students in the school is the best example for the economic activity. It is called that what, my dear students? Option A distribution activity. Distribution activity. Option A is distribution. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. How I am writing distribution activity like this. Okay, a teacher teaching the students in the school is the best example for the economic activities. Distribution activity. Option A is the right answer. I hope you cleared about the 13th question. Next question is 14th. When the national income is divided by the total population of the nation, we get what? We get here per capita income. In ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ per capita income. In Kannada we can call that ತಲಾ ವರಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The right answer is option A per capita income. Like that you can write, my dear students, here. This is the right answer. 14th is option A is right answer. Next, question number 15. The advantages of souls trading concern among the following. ಯಾವ ರೀತಿ? The advantage of soul trading concerns among the following. It is the answers are, we will find out that. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. The first one is it can be started by own capital. It is right. Management skills are limited. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Then ಹಾಗಾದರೆ they directly come into the contact with the customers. It is right. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. Like we can write here option C in this answer sheet. First and third are the right answers, my dear social science learners and my dear students. I hope you got the clarity. Next, question number 16. What is there in the question number 16? That's we will see now. Cooperative societies in India were started in the year. Cooperative societies ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು? ಅಂದ್ರೆ here the option D is
1904 1904ರಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಗದಗ್. ಇನ್ ಗದಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕನಗಿನ ಹಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. The second main answer the following questions in a sentence. ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ದ ಕೇವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಟ್ರೇಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಶಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ್ದು ಕೇವ್ ಅದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಳಿದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರ್ನೂಲ್ ಕೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಶಸ್ we observed. Okay, then next question number 18. Give example for customs and traditions. Customs ಗೆ ಮತ್ತು tradition ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the first one is we have the values ಇದಾವೆ ನಮ್ಗೆ. then next traditions ಇದಾವೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ. then next third one is moral values. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ, then you will get that answers. and next fourth one is beliefs. then next fifth one is rules. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು 3 to 4 ಬರೆದ್ರೆ then you will get that 1 mark, my dear learners. Next 19th question. How does socially enable us to understand society in daily life? ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ we will learn a lot of things. Already you know that. You can write, my dear students, define utility. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21st 2 marks questions. Answer the following questions in 2 or 4 sentences. How did Pulkeshi II extended his empire? ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಕ್ಷಿಣಪತೇಶ್ವರ. ವಾಟ್? ದಕ್ಷಿಣಪತೇಶ್ವರ. ಇವನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಕ್ಷಿಣಪತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಗೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he defeated that Gangas and Kadambas and ಅಳುಪರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅಳುಪಾಸ್. then next in his extended in his empire. then next third point is who is ruling to that North India. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವಾಗ? ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ ವಾಸ್ ರೂಲಿಂಗ್. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಎಂಪೈರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಸೋಲ್ಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಪುಲಕೇಶಿ. ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿ, ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದ 21st question is clear to you. Next 22nd is how was the social condition of Kamala, the one who was found in Midnapur? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಲ ಯಾರು? ಈ ಮಿಡ್ನಾಪುರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1920. Amala and Kamala, these are the 2 girls.
ಈ ಕಮಲಾ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ರು? ಅಮಲಾ ಇದ್ದಳು. ದೆನ್ ಶಿ ಏಟ್ಸ್ she had ate she eats that what she eats then raw meat. ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಕೆ ರಾ ಮೀಟನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಳು, ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಳು. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೌಸ್, ಪಶುಗಳು ದನಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾವಲ್ಲ, ತಿಂದು ಅವು 4 ಕಾಲು ನಡಿತಾವಲ್ಲ. ಇನ್ ಹರ್ 4 legs she was walking. Like this we will the social condition of Kamala, one who was found in the Midnapore. Then next 23rd, the relief features of ocean floor differs a lot, name them. Then ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ, ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಣ್ಣಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ 25th ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 26 ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 3 to 6 sentences ಈಚ್. 3 ರಿಂದ 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ಅಶೋಕ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಳಿಂಗ ವಾರ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ದೆನ್ he became the king of after 8 years. 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. he became the king of that dynasty. after that in the 260 the Kalinga war was happened. ಎಷ್ಟಾಗಾಯಿತು? 260ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. then there is a more than 1.5 lakh soldiers died with lot of pain and 1.5 lakh what there is a sum they are become surrendered. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he started to feast in his kingdom. I hope it is clear. Next 28th, draw a diagram of a globe, mark the 7 important latitudes and name them. ಯಾವ್ಯಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೌಂಡನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಗ್ಲೋಬ್. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ it is called that north latitude. Then after that here is the 66 and half, it is called the north latitude. Then after that here it will come that in the 23 and half, that is a north latitude. Next year in the center point it will come that 23, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ. ಓಕೆ, then next here is also in the south side there is a 66 and half latitude and here is also 90 degree latitude. It is called that south, it is called that north. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ just you can comment in the comment section. Answer the following is in 8 to 10 sentences. The functions of the local self governments are important in the development of villages. The development of the system of the village, the developing of the panchayat and ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ರೋಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಬರೀರಿ. ಡ್ರಾ ಎ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. 1.4 ಮಗಧ, ಮಥುರಾ, ತಲಕಾಡು, ತಂಜಾವೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿದೆ ಆ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ explanation is very useful for you, then it is helpful to you, then you can subscribe this YouTube channel, because your subscription is our motivation to do the more classes to the betterment of you, my dear students. If you subscribe or not, that is left in your hand, and it is useful for that your friends also you can share with them, and it is also they will take the help of this video class and this question paper. Okay, in the next class I will come to that one more important video. Okay, thanks for watching. Bye, see you in the next video class.